انڈیا بہتر ہے کہ پاکستان بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ادھر میں آیا تو مہنگائی کے حوالے سے بہت مہنگائی ہے. اگر انڈیا میں دیکھا جائے تو عوام ادھر خوشحال ہے اور حکومت ان کو پیسہ دیتی ہے. دیکھو کسان جو ہے نا ان کے کسان تو انڈیا جو حکومت ہے وہ کسان کو پیسہ دے کے وہ کہتی ہے کہ آپ فصل اگائیں. انڈیا کا جموں کشمیر گرو کر رہا ہے, ہم کیوں نہیں گرو کر رہے؟ سر ایکچولی ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں کوئی سنسیئر ہو کے جب سوچے گا, جب پاکستان کے لیے کوئی بندہ کام کرے گا تو پھر ہی پاکستان کے بارے میں صحیح ہوگا نا. اب دیکھیں آپ جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں, ویسے تو ہم بڑا کہتے ہیں وہاں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے. آپ دیکھو تو صحیح ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گیا, آئی ٹی ہب بنا دیا انڈیا نے جموں کشمیر کو. آپ پاکستانی کشمیر جا کے دیکھ لیں. میں انڈیا کی بات کرتا ہوں تو انڈیا میں یہاں تک کہ جموں کشمیر میں آئی ٹی ہب بنا دیا گیا, ان کی اکانومی ہم سے بہتر ہوتی جا رہی ہے, ایجوکیشن سسٹم ہم سے بہتر ہوتا جا رہا ہے اور ہم دن بہ دن ڈاؤن ٹو ارتھ جاتے جا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھو نا جب تک ہماری قوم میں ایمانداری نہیں ہوگی, دیکھو جو انڈیا ہے نا وہ اپنے حکومت بلکہ عوام کے لیے بہت جموں کچھ کشمیر میں یہاں تک کہ 5G تک لانچ کر دیا گیا, ہمارے یہاں پہ تو 2G تک پورے نہیں آتے. بالکل اسی طرح, اور اگر کوئی نیٹ ورک ہے وہ بھی بہت سلو ہے. بٹ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف دھیان ہی نہیں ہے نا. ایک اجڑا ہوا گھر ہے اس کی طرف لوگ دھیان نہیں کریں گے, جو ایک کھلکھلاتا ہوا گھر ہے اسی کی طرف لوگ موو کریں گے. تو انڈیا اس ٹائم اسٹیبل ہے, اچھے طریقے سے گرو کر رہا ہے, اور مودی یہ ہندو مسلم والی لڑائی سے دور ہو کے اس نے اپنی کیا اس کا نام ہے پبلک کے بارے میں سوچا ہے, اور اسی لیے انڈیا گرو. جموں کشمیر کی میں بات کرتا ہوں جو اس ٹائم انڈیا کے قبضے میں ہے, ان لوگوں نے وہاں سے لیتھیم تک فائنڈ کر لیا, ابھی تک ہم نے اپنے ملک کے اندر سے ڈیزل تک فائنڈ نہیں کیا. بالکل بھائی جان, یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں اور بات کا یہ بتنگڑ بنا سکتے ہیں اور یہ اور کچھ نہیں کر سکتے کشمیر کے لیے. ہم کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں, ہمارے اندر اتنی فیسلٹی ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد کروائیں, پر یہ خود نہیں چاہتے. یہ ان کے ساتھ خود ملے ہوئے ہیں, انہوں نے کشمیر اپنا انہیں خود دیا ہوا ہے. کشمیر یہ ہمارا ہے اور ہمارے دلوں میں رہے گا انشاءاللہ, اور ہم انشاءاللہ ایک دن کشمیر کو آزاد کروائیں گے. جناب کشمیر کے لیے ابھی تک آپ نے کیا کیا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کیوں؟ بس یہ کیا کہ اگر کشمیر ڈے جو ہوتا ہے اس دن ایک چھوٹی سی ریلی نکلتی ہے یونیورسٹی یا کالج کی طرف سے, اس میں تھوڑی سی شرکت کر لی. باقی میں نے اپنا کوئی اس طرح کا اہم کردار مطلب کہ کوئی ادا نہیں کیا؟ نہیں, بالکل نہیں. جناب اگر میں جموں کشمیر کی بات کرتا ہوں جو اس ٹائم انڈیا کے قبضے میں, ان لوگوں نے تو وہاں سے لیتھیم تک فائنڈ کر لیا, ابھی تک ہم نے اپنے ملک میں سے تو یہاں تک تیل فائنڈ نہیں کیا. یہاں سر ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پہلے خود تو قدموں پہ کھڑا ہو لے, پہلے خود سٹیبل ہو لے, پھر پاکستان سوچے میں نے کشمیر کا کیا کرنا ہے, جموں کشمیر کے بارے میں سوچنا ہے اور ڈفرینٹ کنٹریز کے بارے میں سوچنا ہے. پہلے پاکستان اپنے بارے میں تو سوچے نا. پاکستان کا ہر بندہ پتہ نہیں کتنے لاکھ کا قرضئی ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی, تو اب وہ بندہ کیا کرے گا؟ تو پاکستان پہلے اپنے آپ کو سوچے, اپنے آپ کو پہلے سٹیبل کرے, پھر دوسرے بارے میں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میرے بھائی کا؟ دعائیں کرم اللہ کا, آپ سنائیں. شکر اللہ پاک کا. میرے بھائی کا نام رفیق انصاری. رفیق انصاری صاحب, اگر میں بات کرتا ہوں کشمیر کی, تو ہم نے اپنے کشمیر کے لیے کیا کیا ابھی تک؟ دیکھو ہم سب مل کے اگر کچھ کریں تو ہو سکتا ہے, ہر بندہ ایک ایک کر کے کرے تو یہ مشکل نہیں ہے. حکومت بیٹھی ہوئی ہے, اگر حکومت ساتھ دے تو عوام تو بالکل حکومت کے ساتھ ہی ہے. جب بھی آپ آواز دیں گے ہم. کشمیر کے لیے ابھی تک آپ نے کیا کیا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کیوں؟ بس یہ کیا کہ اگر کشمیر ڈے جو ہوتا ہے اس دن ایک چھوٹی سی ریلی نکلتی ہے یونیورسٹی یا کالج کی طرف سے, اس میں تھوڑی سی شرکت کر لی. باقی میں نے اپنا کوئی اس طرح کا اہم کردار مطلب کہ کوئی ادا نہیں کیا؟ نہیں, بالکل نہیں. جناب اگر میں جموں کشمیر کی بات کرتا ہوں جو اس ٹائم انڈیا کے قبضے میں, ان لوگوں نے تو وہاں سے لیتھیم تک فائنڈ کر لیا, ابھی تک ہم نے اپنے ملک میں سے تو یہاں تک تیل فائنڈ نہیں کیا. یہاں سر ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پہلے خود تو قدموں پہ کھڑا ہو لے, پہلے خود سٹیبل ہو لے, پھر پاکستان سوچے میں نے کشمیر کا کیا کرنا ہے, جموں کشمیر کے بارے میں سوچنا ہے اور ڈفرینٹ کنٹریز کے بارے میں سوچنا ہے. پہلے پاکستان اپنے بارے میں تو سوچے نا. پاکستان کا ہر بندہ پتہ نہیں کتنے لاکھ کا قرضئی ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی, تو اب وہ بندہ کیا کرے گا؟ تو پاکستان پہلے اپنے آپ کو سوچے, اپنے آپ کو پہلے سٹیبل کرے, پھر دوسرے بار. جموں کشمیر کی میں بات کرتا ہوں جو اس ٹائم انڈیا کے قبضے میں ہے, ان لوگوں نے وہاں سے لیتھیم تک فائنڈ کر لیا, ابھی تک ہم نے اپنے ملک کے اندر سے ڈیزل تک فائنڈ نہیں کیا. بالکل بھائی جان, یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں اور بات کا یہ بتنگڑ بنا سکتے ہیں اور یہ اور کچھ نہیں کر سکتے کشمیر کے لیے. ہم کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں, ہمارے اندر اتنی فیسلٹی ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد کروائیں, پر یہ خود نہیں چاہتے. یہ ان کے ساتھ خود ملے ہوئے ہیں, انہوں نے کشمیر اپنا انہیں خود دیا ہوا ہے. کشمیر یہ ہمارا ہے اور ہمارے دلوں میں رہے گا انشاءاللہ, اور ہم انشاءاللہ ایک دن کشمیر کو آزاد کروائیں گے. نے تو اپنے جموں کشمیر میں سے لیتھیم تک فائنڈ کر لیا, ہم نے اپنے جموں کشمیر سے تو ابھی تک کوئی ایسی ذرائع تک فائنڈ نہیں کی. یہ تو دیکھو نا, اگر ہم آزادی کی بات کریں تو ہم آزادی ایسے نہیں چھین سکتے. آزادی ہمیشہ جنگوں سے جیتی جاتی ہے یا پھر ٹیبل ٹاک کے ذریعے. ٹیبل ٹاک کو وہ نہ انڈیا کرے گا نہ پاکستان کرے گا. اگر پاکستان نے 2 بار میرے خیال میں ایسا سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹیبل ٹاک کرتے ہیں, انڈیا نے کہا نہیں. ملک کی سیاست ہے یہ, ایک دن میں چاہیے, ایک چٹکی میں چاہے تو قرضہ ختم کر سکتے ہیں, مگر قرضہ ابھی تک ختم کیوں نہیں ہوا؟ قرضہ دن بہ دن بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ ہم قرضے لینے باہر کیوں جاتے جا رہے ہیں؟ کبھی شباز شریف جا رہے ہیں, کبھی $1 لے کے آ رہے ہیں, کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں, کبھی کوئی
2-3 अरब डॉलर लेके आना, अभी तक खुद मुख्तारी कौम क्यों नहीं बने अभी तक? सर एक्चुअली मसला सारा ये है कि पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहा। जितना पाकिस्तान की हुकूमतों ने अपने बारे में सोचा ना, उससे ज़्यादा भी पाकिस्तान के बारे में सोचते ना तो आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता। और मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान को सिर्फ ज़रूरत है इस टाइम अच्छे लीडर की, अच्छे सियासतदान की, जो पाकिस्तान को टेक ऑफ करे अच्छे तरीके से। पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उसको अच्छे तरीके से टेक ऑफ करे। देखा जाए पाकिस्तान की वैसे हालत कहते हैं बैंक करप्ट है। पाकिस्तान में अभी कनेडियन एक कॉफ़ी ब्रांड खुला है, उसकी अंदर पूरी दुनिया के रिकॉर्ड टूट गए हैं। इतनी ज़्यादा उनकी पहले दिन में सेल किसी कंट्री में नहीं हुई जो पाकिस्तान में हुई है। कहने को पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया और हमारी जनता के पास, हमारी आवाम के पास इतना पैसा है कि वो एक कॉफ़ी शॉप के बाहर उन्होंने सब सारे रिकॉर्ड कहते हैं कि कश्मीरियों पर बड़ा जुल्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। आए दिन नई नई न्यूज़ निकल के बाहर आ रही होती है। मगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करता हूँ, लोगों ने वहाँ पे एजुकेशन का इतना अहम इदारा बना दिया गया, वहाँ पे 5G तक लॉन्च कर दिया गया। और हम अपने मुल्क की बात करते हैं, कश्मीर की मैं बात करें तो वहाँ पे तो यहाँ तक कि 5G तक पूरे नहीं आते। 5G तो दूर की बात, 2G तक नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह है कि कश्मीर में 2G भी नहीं आता। और ये रूमर्स होती हैं सिर्फ कि वहाँ पर बहुत सारे हादसात हो गए हैं, पर कोई हादसा नहीं होता। वो वेल डिवेलप्ड हैं और बहुत अच्छी तरह वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई वहाँ मसले मसाइल नहीं होते। जनाब अगर मैं अपने बजट की बात करता हूँ, पाकिस्तान के बजट की बात करें तो पाकिस्तान का जितना बजट है उसको उठा के अगर हम जम्मू कश्मीर के साथ मुकाबला करें तो तब जाके बजट बनता है। इंडिया के साथ मुकाबला करना तो मुझे लगता है अभी तो बहुत दूर है। बिल्कुल इसी तरह है कि ये सिर्फ बजट खा ही सकते हैं, बजट का लोन ले सकते हैं, पर ये बजट लगा नहीं सकते पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की तरक्की बिल्कुल नहीं होगी ऐसे। और ये ऊपर हमें अपनी सियासत सेट करनी पड़ेगी, यही ख़ास वजह है। और सियासतदान ठीक हो जाए, हमारा पाकिस्तान ठीक हो जाए। मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया में यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में IT हब बना दिया गया। उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर होती जा रही है, एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर होता जा रहा है और हम दिन ब दिन डाउन टू अर्थ जाते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? देखो ना, जब तक हमारी कौम में ईमानदारी नहीं होगी, देखो जो इंडिया है ना वो अपने हुकूमत बल्कि आवाम के लिए बहुत कुछ करती है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरे पास एक बुज़ुर्ग आए थे सूरतगढ़ से, तो हमारे घर में तकरीबन वो एक दिन रहे हैं। तो गांव उनके जो भाई थे वो इधर थे और 2 भाई इंडिया में थे। तो मैं उनसे बात करता हूँ, मैं क्या इंडिया बेहतर है कि पाकिस्तान बेहतर है? तो उन्होंने कहा कि इधर मैं आया तो महंगाई के हवाले से बहुत महंगाई है। अगर इंडिया में देखा जाए तो आवाम उधर खुशहाल है और हुकूमत उनको पैसा देती है। देखो किसान जो है ना, उनके किसान, तो इंडिया जो हुकूमत है वो किसान को पैसा दे के वो कहती है कि आप फसल उगाएं। मतलब जो हमें बताया जाता है वो सारा गलत है। कौन सा आपको बताया गया? हमें सोशल मीडिया पे बताया जाता है जी वहाँ पे मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है, मुसलमानों की इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, मुसलमानों को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। हमें तो ये सोशल मीडिया पे बताया जाता है। सोशल मीडिया वैसे झूठ चल रहा है, ठीक है। अगर आपने अपनी आंखों से देखा, देखो जो मेरे पास आया था, बुज़ुर्ग आए थे, उन्होंने तो कभी मुझे ये नहीं कहा कि इंडिया के मुसलमानों के साथ बुरा किया जा रहा है। हमारे बल्कि हम तो दिन बल्कि रात, पूरी रात इसी टॉपिक पे बात करते रहे कि मैं कि हाँ बताएं इंडिया बेहतर है पाकिस्तान बेहतर है। वो कहता है देखो हमारी हुकूमत सबसे गंदी हुकूमत है। देखो नवाज शरीफ साहब सब बैठे हो, लंदन में बैठे हुए हैं, ठीक है। इन्हें तो इधर आना चाहिए हुकूमत के लिए, आवाम के लिए कुछ करने के लिए। वो इंडिया का जम्मू कश्मीर ग्रो कर रहा है, हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे? सर एक्चुअली इशू ये है कि पाकिस्तान के बारे में कोई सिंसियर हो के जब सोचेगा, जब पाकिस्तान के लिए कोई बंदा काम करेगा तो फिर ही पाकिस्तान के बारे में सही होगा ना। अब देखें, आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वैसे तो हम बड़ा कहते हैं वहाँ पे ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। आप देखो तो सही टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गया, IT हब बना दिया इंडिया ने जम्मू कश्मीर को। आप पाकिस्तानी कश्मीर जाके देख लें आप। बट ये है कि पाकिस्तान पहले जम्मू कश्मीर में यहाँ तक कि 5G तक लॉन्च कर दिया गया, हमारे यहाँ पे तो 2G तक पूरे नहीं आते। बिल्कुल इसी तरह। और अगर कोई नेटवर्क है वो भी बहुत स्लो है। बट यह है कि पाकिस्तान की तरफ ध्यान ही नहीं है ना। एक उजड़ा हुआ घर है उसकी तरफ लोग ध्यान नहीं करेंगे, जो एक खिलखिलाता हुआ घर है उसी की तरफ लोग मूव करेंगे। तो इंडिया इस टाइम स्टेबल है, अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और मोदी ये हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई से दूर होकर उसने अपनी क्या उसका नाम है, पब्लिक के बारे में सोचा है और इसीलिए इंडिया ग्रो कर रहा है। इकोनॉमी का बड़ा अहम किरदार होता है अपने मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए। बट अभी तक हम अपनी मुल्क को, अपनी इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ क्यों नहीं लेके जा पड़े? ये जो ऊपर बैठे हैं ये उन्हीं की वजह से हो रहा है सब कुछ। अगर ऊपर वाले सही हो जाएंगे तो कौम भी ठीक हो जाएगी। अच्छा मेरी सुन बात, यही क्वेश्चन मैं तेरे से दोबारा करूँगा। तूने मुझे पता है क्या कहना, कारोबार यहाँ पे है नहीं। कारोबार जब हो गए, पोलिस स्पोर्ट वगैरह खुलेगी तब यहाँ पे कारोबार आएगा, लोगों की दुकान के अंदर काम वगैरह होगा, तब जाके मुल्क आगे की बेहतरी की तरफ जाएगा। जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा नहीं, काम वगैरह होगा नहीं, तो मुल्क बेहतरी की तरफ कहाँ पे जाएगा? इधर आ रहा है, चला गया। जनाब अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की मैं बात करूँ तो हमारी इकोनॉमी इतनी बेहतर क्यों नहीं हो पा रही जितनी इंडिया की बेहतर हो गई हुई है? इकोनॉमी सिर्फ इसलिए बेहतर नहीं हो रही क्योंकि यहाँ कारोबार नहीं है, कारोबारी ज़हन नहीं है इनके। बाहर देखें आप, इंडिया देखें, उसके बाद ओमान देखें, उनकी करेंसी चेक करें, इंडिया की करेंसी भी हमसे बेहतर है।
सब एशियन कंट्रीज़ की जनाब जिसको हम टगा कहते हैं ना, जिसको हम टगा करते हैं अफगानिस्तान का, जनाब आज वो हमसे बेहतर हो चुका है, उसका 1.5 रुपया हो चुका है हमारे। बिल्कुल इस तरह ही है, हर चीज़ पाकिस्तान से ऊपर जा रही है, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया सबसे।